سفر المظفر کا مہینہ، اس کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ ایک کثیر تعداد میں اولیاء اکرام کے آراس مبارک اس مہینہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، تو ہم نے بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ہر نماز میں تجھ کے اوپر میرا قرآن سورہ فاتحہ کی 7 آیات پڑھنا واجب ہیں۔ جب تو میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو دعا مانگتا ہے، پہلے میری ربوبیت کا اظہار کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ مالک یوم الدین، اور روز جزا کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب فرماتا ہے جب تم میری ربوبیت کا اظہار کر لو، جب تم میرا رحمان رحیم ہونا بیان کر لو، جب میرا مالک یوم جزا ہونا بیان کر لو، اب میری بارگاہ میں اپنی جولیاں پھیلا کر کچھ مانگو۔ پھر کیسا کریم رب ہے، مانگنے کا انداز بھی بتا رہا ہے کہ کن جملوں میں مجھ سے دعا مانگنی ہے۔ فرمایا مجھ سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی۔ یہ یاد رکھیں، حقیقی مدد فرمانے والی رب کی ذات ہے، حقیقی مدد فرمانے والی مولا علی مشکل کشا ہے، داتا علی حاجت روا ہے، غوث جلی اللہ ان کے صدقے ہماری مشکلیں دور فرماتا ہے، لیکن عطا رب کی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ولی صحابی نبی وہ بذات خود کچھ کر سکتا ہے، نہ، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے ولی کی، نبی کے صحابی کی، آل بیت کی جو بھی شانیں ہیں یہ رب کی عطا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب کی عطا ہے۔ جب رب کی عطا مانیں گے تو کوئی بھی ہم پہ مشرک کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔ اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے شرک کے فتوے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور ہر وقت کلمہ پڑھنے والوں پہ شرک کا فتویٰ داغا جاتا ہے، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کو بھی با اختیار مانتے ہیں، لیکن رب کی عطا سے مانتے ہیں۔ جب رب کی عطا کی بات آ جائے پھر شرک نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تو رب کی توحید بدرجہ اتہم بہترین انداز کے ساتھ تسلیم کی جا رہی ہے کہ جس رب کا محمد اتنا بے مثال ہے، وہ رب کتنا باکمال ہوگا۔ میرے نبی کے غلاموں، آگے رب فرماتا ہے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اب ترجمے پڑھوں نے کیے ہیں، میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ کشتہ عشق رسالت مات مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ترجمہ کیا، اے رب ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ بعض علماء نے ترجمہ کیا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت
बाकी उलमा ने जो तर्जमा किया है दिखा, आपने तर्जमा किया है चला। आप फरमाते हैं जिन्होंने नहीं देखी वो कहते हैं दिखा, आला हजरत ने देखी है, ये अर्ज करता है मौला अब चला, अब क्या कर चला। हाल के कायनात की बारगाह में अर्ज की गई मौला रस्ते की निशानदेही क्या है, किस रस्ते के ऊपर हमने चलना है। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फरमाया मुझसे पूछते हो कि रब तू हमें रास्ता की दुआ सिखा रहा है, किन लोगों का रास्ता हमने तुझसे मांगना है। रब फरमाता है हाँ, नमाज में खड़े होकर जब ये दुआ मांगो ना, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें रास्ता दिखा, किन लोगों का। रब फरमाता है फिर मांगो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब फरमाता है मुझसे मांगो है हमारे रब, हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन लोगों पे तूने अपना इनाम किया है, ना कि उन लोगों के रास्ते पे चला जो गुमराह हो गए हैं, जो रास्ते से भटक गए हैं। मौला किन पे तूने इनाम किया है। अल्लाह का कुरान कहता है व उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वसिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। रब फरमाता है वो चार जमातें हैं। कितनी जमातें हैं? जिन पे मैंने इनाम किया है, इनाम याफ्ता चार जमातें हैं। फरमाया मिनन नबीना, पहली जमात नबियों की जमात है, व सिद्दीकीना दूसरी जमात सहाबा की जमात है, व शुहदाई तीसरी जमात शहीदों की जमात है, व सालिहीन चौथी जमात दाता अली हजवेरी की जमात है, गौसे जली की जमात है, पीर अजमेरी की जमात है, दादा मुर्शद सैयदी ज़ियाउल उम्मत की जमात है, वो अल्लाह के वलियों की जमात है। रब फरमाता है ये वो बंदे हैं जिनको मैंने अपने इनाम से नवाजा है। जब तू 5 वक्त नमाज पढ़ता है, मेरी बारगाह में इल्तिजा करता है ऐ रब मुझे सीधा रास्ता दिखा, साथ ये भी कहा कर मौला उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पे तूने इनाम किया है, यानी अपने नबियों का रास्ता दिखा, अपने नबी के सहाबा का रास्ता दिखा, नबी की बारगाह में आपके नाम पे कट मरने वाले शहीदों का रास्ता दिखा, वलियों का रास्ता दिखा। क्यों यही वो लोग हैं जो खुद भी सच्चे हैं, इनका रास्ता भी सच्चा है, इनका रास्ता भी सच्चा है और रास्ता मिलता भी सही इन लोगों की बारगाह में जाकर। और फिर खड़ी भी कहते हैं राधे राधे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे बिन मुर्शद तेनू राह नहीं लभना, रुल मरसै विच राधे इहदिन सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता दिखा, इनाम वालों का रास्ता दिखा। रब ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि एक जगह पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन।
रब फरमाता है ओ मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, इत्तकुल्लाह, परहेजगार बन जाओ, नमाजी बन जाओ, हाजी बन जाओ, ज़काती बन जाओ, तिलावत करने वाले बन जाओ, नबी की शरीयत का पास रखने वाले बन जाओ। साथ ही फरमाया अकूनो मास्सादिकीन, और मेरे दाता अली अजवेरी के साथ मिल जाओ, गौसे पाक के साथ मिल जाओ। ऐ मेरे रब, हम नमाजी बन गए, हम हाजी बन गए, हम ज़काती बन गए, कुरान पढ़ने वाले बन गए, दाढ़ी हमने रख ली, नबी की सुन्नत हमने लिबास भी पहन लिया, हमने हुजूर की सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दिया। अब क्यों कहता है वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, मेरे दाता के साथ हो जाए, मेरे हाजा के साथ हो जाओ। रब फरमाता है नमाज हर बंदा पढ़ लेता है लेकिन बचाता कोई कोई है, आज हर बंदा कर लेता है लेकिन बचता किसी का है। हाँ हाँ ज़कात हर बंदा दे लेता है लेकिन बचाता कोई कोई है। नमाज पढ़ना भी कमाल है लेकिन नमाज बचाना इससे बड़ा कमाल है। हज करना भी कमाल है, हज बचाना इससे बड़ा कमाल है। नबी का कलमा पढ़ के ईमान हासिल करना भी कमाल है, नबी के कलमा पढ़ के नबी का गुलाम बनना कमाल है, लेकिन गुलामी में रहना, ईमान बचाना इससे बड़ा कमाल है। इसलिए फरमा रहा हूँ परहेजगार बनने के साथ साथ ईमानदार बंदे के साथ साथ मेरे वलियों के लड़ लग जाओ। क्यों? जो इनके लड़ लग जाता है उसकी नमाज भी बच जाती है, उसका हज भी बच जाता है, उसका ईमान भी बच जाता है। इसलिए हम कहते हैं चंगे नाल लालो यारियां, चंगे नाल लालो, मिल के पढ़ो चंगे नाल लालो यारियां, मुश्किला आसान हो संसार। चंगिया विच असलता दो नजर आंदियां, शक्लां आदतां चंगियां ते शक्लां प्यारी, आदतां चंगियां ते शक्लां। इस शेर का अगर मिसदाक देखना हो, मैं आपको कहीं बाहर के मुल्क नहीं भेजता, जाओ मेरे मुर्शद सैयद सदीक का चेहरा देख लो, चेहरा देख लो, आपका दिल गवाही देगा कि आदतां चंगियां ते शक्लां प्यारियां। गूंज पै जाए आदतां चंगियां। नमाज हर कोई पढ़ लेता है, रोज़ा हर कोई रख लेता है, हज हर कोई कर लेता है, हाजी सारे बन जाते हैं, नमाजी बन जाते हैं। नमाज पढ़ के नमाज बचाना कमाल है। ये तब ही बचती है जब किसी अल्लाह वाले के बारगाह में जाया जाता है। बहुत बड़े आलिम दीन हुए हैं, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तफसीर कबीर के मुसन्निफ़ हैं। इसके अलावा बड़ी किताबें लिखी हैं। वक्त नज़ा करीब आ गया। इंसान का दुश्मन इंसान नहीं है, इंसान का दुश्मन शैतान है। जब आखिरी वक्त आ गया, फ़खरुद्दीन राज़ी के पास शैतान हाजिर हो गया, आकर कहने लगा, ओए फ़खरुद्दीन राज़ी, तूने सारी ज़िंदगी अल्लाह की तौहीद का प्रचार किया है, आज मुझे दलील दे, अल्लाह एक है, तेरे पास दलील कौन सी है? फ़खरुद्दीन राज़ी ने एक दलील दी। शैतान भी फरिश्तों का उस्ताद रह चुका था, इसने वो रद्द कर दी। फ़खरुद्दीन राज़ी ने दूसरी दलील दी, इसने वो भी रद्द कर दी। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तीसरी दलील दी, इसने रद्द कर दी। हत्ता के 360 दलीलें दी, इसने रद्द कर दी। फ़खरुद्दीन राज़ी परेशान हुए, और फिर खड़ी भी कहते हैं, आई जान शिकंजे अंदर ते जो वेलणे विच गन्ना
दर्द मन्ना परेशान हो गए। सारी जिंदगी तकरीरें करके गुजारी है, सारी जिंदगी किताबें लिखी हैं, सारी जिंदगी लोगों के अकीदे दुरुस्त किए, लोगों को तौहीद की दावत दी, काफिरों को कलमा पढ़ा के नबी का गुलाम बनाया। ये शैतान मेरे ईमान पे डाका डालने लगा है। अल्लाह अकबर। आपके मुर्शिद का नाम नजमुद्दीन कुबरा था, जो किसी दूर दराज इलाके में जंगलों में पहाड़ पे खड़े हैं। आपने वहीं से आवाज लगाई, फरमाने लगे, ओए फखरुद्दीन राज़ी, इस झूठे शैतान को क्यों नहीं जवाब देता? हम रब को दलील के साथ नहीं, हम बगैर दलील के एक मानते हैं। चंगेया नाल ला लो यारी, मुश्किला आसान होसन, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता कौन सा है? रब फरमाता है दाता अली अजमेरी का रास्ता है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का रास्ता है। हाँ, मैं बड़े फखर से कहता हूँ, जितने भी वली हैं, अगर तू उनकी हिस्ट्रियाँ पढ़ेगा ना, सारे वलियों का अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। सारे वलियों का अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। जितने भी वली हैं, गौसे आज़म आले सुन्नत है, दाता साहब आले सुन्नत है, जुनैद बगदादी आले सुन्नत है, राबिया बसरी आले सुन्नत है, हाँ बायजीद बुस्तामी आले सुन्नत व जमात है। ये सारे के सारे आले सुन्नत व जमात है। इस बात की दलील है, ये सच्चों का रास्ता है। आले सुन्नत व जमात वो मसलक है जो रब की बारगाह में भी कबूल है, रब के नबी की बारगाह में भी कबूल है, रब की बारगाह में भी कबूल है, रब की नबी की बारगाह में कबूल है। जितने भी वली आए हैं, सब का अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। सब नबी पाक के पायतन पाक को भी मानने वाले हैं, हक चार यार के भी मनकादार है, हजूर की आल के भी नौकर हैं, हजूर के साहब के भी नौकर हैं। सीधा रास्ता मिलेगा तो इनकी बारगाह से मिलेगा, इनकी बारगाह से मिलेगा, और कहीं पे नहीं मिलेगा, इनकी बारगाह से मिलेगा। ये कैसे सीधा रास्ता दिखाते हैं? अल्लाह के वली हैं। इनका नाम मियाँ गुलाम हसन सहालवी है। ये लैया के करीब के रहने वाले हैं। सरगोदा पे स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, ये ट्रेन में सवार है। इनका एक मंदादार पाँव दबा रहा है। उसने देखा एक सिख नौजवान है, बड़ी प्यारी शक्ल अल्लाह ने अता की हुई है, कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। इस मुरीद के ज़हन में, दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, वाह मालिका, इतनी खूबसूरत शक्ल इस बंदे को तूने दी है, क्या तू गवारा करेगा? इतना सोना चेहरा तेरी जहन्नम में जाए। अल्लाह अकबर। जब वो फिर रहा है, मुरीद जो होते हैं, ये जो करीबी मरीद होते हैं, इनका पीरों के साथ बड़ा प्यार का लिंक होता है। ये कभी कभी अपने पीरों से भी मजाक कर लेते हैं। आजा मेरे अली शाह सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप एक दिन आराम फरमा रहे हैं, दिन का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों ने शोर मचाया हुआ है। आप अक्सर बे औलाद लोगों को जवाइन दम करके दिया करते थे, जिसे भी दम करके देते थे अल्लाह बेटे अता फरमाता था। आपका एक गुलाम है जो आपके बड़ा करीब है, कभी कभी हाथ से मजाक की बात भी आपसे कर लिया करता है। आपकी दहलीज पे बैठकर वो नौकरी दे रहा है, ड्यूटी कर रहा है, जिसका मलक पैदा नाम है। अल्लाह अकबर। पीर मेर अली शाह सरकार ने जब बच्चों की आवाज़ सुनी ना, फरमाने लगे, ओ पैंदिया ये बच्चियां रोला बड़ा पाया है। पैंदा पंजाबी विच कहन लगा, पीरा और जवैन दम करके दिया कर, ये बच्चे नहीं तेरी जवैन पे चीख दी है। कभी कभी होता है। तो वो जो मियाँ गुलाम हसन साहब थे ना सहालवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो पाँव दबा रहे थे। जब उसने देखा ना कि ये इतना हूबरू बच्चा है, लेकिन ये है सिख, तो उसके ज़हन में ख्याल में ये बात आई कि मौला इतना खूबसूरत चेहरा हो तो तेरी जन्नत में जाए, इस तरह के चेहरों को तो तेरी जन्नत में जाना चाहिए।
तो इसने ज़रा ज़ोर से पाँव दबाया। ज़ोर से जब पाँव दबाया ना, ख्वाजा मियाँ गुलाम हसन कहने लगे, ओ मेरे मुरीद है तो है, क्यों मजाक कर रहा है? अब अल्लाह अकबर मुरीद अर्ज़ करने लगा, हजूर देखे ना वो सिख नौजवान है, इतना खूबसूरत है सिख, तुम्हारी नजर के कमाल का क्या करना अगर ये सिख ही रह जाए। आपने फरमाया बता किधर गया है? उसने इशारा किया, जब इशारा किया ना ये आ रहा है। ख्वाजा मियाँ गुलाम हसन सहालवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ एक नजर बार के देखा, नजर बनने की देर है। मियाँ साहब कहते हैं लग गई चोट मोहब्बत वाली, फिर इश्क नशे विच आया, ओ तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा तीर इश्क चलाया। अल्लाह अकबर, वो बेहोश होकर गिरा और जब होश आई जुबान पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, ओ या मोहम्मद सरवर। जब होश आई वो कलमा पढ़ रहा था, उसका बाप सिख, बरादरी सिख। बाप कहने लगा तुझे किसने कलमा पढ़ाया? इसने कहा मुझे अल्लाह के एक दरवेश ने नज़र लगाई है, उसकी नज़र नहीं मेरे अंदर की दुनिया बदल दी है। मर्द मिले ते मर्ज न छोड़े, ते ओ गन दे गुन करदा, कामिल पीर मोहम्मद बख्शा, ओ लाल बनावन पत्थरदा। उसने पता करवाया, पता चला वो मियाँ गुलाम हसन सहालवी यहाँ से गुजर गया है, उसकी नज़र कमाल कर गई है। उसने सरगोदा की जेल में, अंग्रेज़ों का ज़माना है, उसने जनाबे वाला आग के ऊपर पर्चा करवा दिया। आग को जब पहुँचा ना पैगाम के आपने आना है अदालत में। जब अदालत में आए जज भी बैठा हुआ है, वकील भी बैठे हुए हैं। जज कहने लगा मियाँ गुलाम हसन सहालवी तूने इस सिख को कलमा पढ़ाया है। मियाँ गुलाम हसन सहालवी ने अब नजर उठाई ना, जज की तरफ फरमाई नजर, और साथ बोलने लगे नजर जज की तरफ है, और लड़के को मुहातब करके कहने लगे और दस मुड़िया मैं तेनू कलमा पढ़ाया है। इतनी बात कहने की देर है जज भी पढ़ने लगा ला इलाहा। आपने एक एक से पूछा, एक एक की तरफ निगाह की, और लड़के से बार बार पूछ रहे हैं बता तुझे मैंने कलमा पढ़ाया है। वकील की तरफ निगाह जाती है, वकील कलमा पढ़ता है। जितने सिख बरादरी आई हुई है जिससे भी पूछते हैं वो सारे कलमा पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब इस बाप की बात आई ना, आपने बाप की तरफ निगाह की, और सिख के बाप तेरे बेटे से मैं पूछ रहा हूँ बता लड़के तुझे मैंने कलमा पढ़ाया है। बेटे का बाप भी पढ़ने लगा कलमा। जब सारी अदालत में कलमे का शोरा हुआ ना, तो ये सिख नौजवान जो पहले सिख था अब अपने अब्बा को कहने लगा ओए मेरे बाप तुझे मैं पहले ही कहता था कि इस कलमे देराज नियारे ने इस डुबदे बेड़े तारे ने सानू दसिया बकन वाले ने पढ़ो ला इलाहा। बिन पानी बूटा फलदा नहीं, बिन मुर्शिद कलमा ओ चलदा नहीं, बिन मुर्शिद
کلمہ چلدا نہیں پڑھو لا الہ۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جو اللہ والے ہیں جن پہ اللہ کا نام ہے، یہ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ جب نگاہ فرماتے ہیں تو کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نگاہ فرمانے کی دیر ہوتی ہے۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سکھوں کی برات گزری، رستہ بھول گئے۔ رستہ جب بھولے نا، اللہ اکبر، ایک سکھ آیا آپ کے پاس، آ کے کہنے لگا بابا جی اساں عربی دے ڈیرے جانا ہے۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ بابا جی اساں عربی دے ڈیرے جانا ہے۔ بابا جی نے فرمایا او بچہ تو عربی کے ڈیرے جانا چاہتا ہے تو پھر آنکھیں بند کر لے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی نے جب اتنا کہا نا، وہ کہنے لگا آنکھیں بند کر کے بھی کبھی کوئی عربی کے ڈیرے پہنچتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کرواتے ہیں، عربی کے ڈیرے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا اس سے اچھی بات کون سی ہے؟ ہم آنکھیں بند کریں، عربی کے ڈیرے پہ پہنچ جائیں۔ ٹھہر جاؤ بابا جی، میں برات والوں کو بھی بلا لاؤں۔ سارا میل آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بابا جی نے کہا اب آنکھیں بند کر لو۔ باقی کہنے لگے آنکھیں بند کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ جو پہلے آیا تھا کہنے لگا بابے کا چہرہ بتاتا ہے، بابا سچا ہے، آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے کسی اور عربی کے ڈیرے جانا تھا، آنکھیں بند کی۔ بابا جی نے فرمایا پڑھو نا اور دیکھو نا، آقا کا روزہ قریب آ گیا ہے۔ دیکھو نا، آقا کا روزہ قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ تو عربی کا ڈیرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی فرمانے لگے اوے لوگو، تم نے کسی اور ڈیرے پہ جانا ہوگا، ہمارا عربی بھی یہاں ہے، اس کا ڈیرا بھی یہی ہے۔ ہمارا عربی بھی یہاں ہے، اس کا ڈیرا بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے میرے آقا کا دربار دیکھا تو عاشق کہتے ہیں جو شہر مدینے جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا؟ جو شہر مدینے جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا؟ جب بچھڑے گا مر جائے گا، ان شہر مدینہ بھولنا نہیں۔ جب عربی کا ڈیرا دیکھا نا، انہوں نے کہا جس کا ڈیرا اتنا سونا ہے، اتنا نور والا ہے، وہ ڈیرے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا، کتنے جمال والا ہوگا۔ بہاؤالدین زکریا ہمیں پڑھاؤ نا کلمہ، ہمیں بھی اس ڈیرے والے کا غلام بنا لو۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سیدھی راہ دکھا۔ رب فرماتا ہے سیدھی راہ دیکھنی ہے تو میرے داتا کے دربار پہ آ جا، ان کے دربار پہ آ جا۔ کیوں؟ یہ جہاں کہیں بھی ہوں آنکھیں بند کر کے سیدھی رستہ دکھا بھی دیتے ہیں اور پہنچا بھی دیتے ہیں۔ سیدھا رستہ دکھا بھی دیتے ہیں اور سیدھے رستے پہ پہنچا بھی دیتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے جو ولی ہیں ان کی دین معاشر کے یہ شان ہوگی کہ اللہ کے نبی اور شہید بھی ان پہ رش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ رش کریں گے۔ حضور نے فرمایا انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سے بندے ہوں گے؟ فرمایا جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں گے اللہ اور اس کے نبی کی رضا کی خاطر، اگر کسی سے جدا ہوتے ہوں گے اپنے مطلب کی وجہ سے نہیں، اللہ اور اس کے نبی کی رضا کی خاطر، یعنی جن کا جینا بھی اللہ رسول کے لیے ہے، جن کا مرنا بھی اللہ رسول کے لیے ہے۔ آج ہم اللہ کے اولیاء سے دور ہیں تو آج ہم بھٹک رہے ہیں۔
آج ہم عمل سے بھی دور ہیں۔ حضرات گرامی قدر، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے، خزینوں سے مت پوچھ ان ہرکا پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور حدیث قدسی حضور ارشاد فرماتے ہیں رب کا حکم ہے وجبت محبتی المتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتبادلین فیا والمتزاورین فیا۔ رب فرماتا ہے میری ان لوگوں پہ محبت واجب ہو گئی ہے جو میری رضا کے لیے میرے پیاروں کی مجلس کرتے ہیں، میری رضا کے لیے میرے پیاروں کی زیارت کرتے ہیں، میری رضا کے لیے میرے پیاروں کی مدد کرتے ہیں، میری رضا کے لیے میرے پیاروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت مسلک حق پوری کائنات میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات آیا ہے، اگر عقیدہ سچا ہے تو اہل سنت و جماعت کا سچا ہے، یہی مسلک حق ہے۔ کیوں؟ یہ پانچتن پاک کا مسلک ہے، یہ امام عالی مقام امام حسن کا مسلک ہے، یہ امام حسین کا مسلک ہے، اور ان کے جتنے بھی مرید ہیں اسی مسلک والے ہیں۔ داتا علی اجویری اس مسلک والے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں خواجہ اجمیر نے اور داتا علی اجویری یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، ہندوستان کے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ تو یہ حنفی بھی تھے اور اہل سنت و جماعت بھی تھے، حنفی بھی تھے اور اہل سنت۔ یہ مسلک محبت والا مسلک ہے۔ اس مسلک میں اللہ کے نبی کی ہر نسبت کے ادب کا درس دیا جاتا ہے۔ آؤ اس مسلک کی آبیاری کا کام کرو اور اللہ کے اولیاء سے پیار کرو، ان کی بارگاہ میں حاضری دو۔ کیوں؟ ان کی بارگاہ میں جب حاضری دی جاتی ہے یہ مر کر مٹی نہیں ہوئے، یہ دنیا کی بھی خیر دیتے ہیں، آخرت کی بھی خیر دیتے ہیں۔ خواجہ اجمیری آخری بات ہے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضور کی بارگاہ